اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل وسلم. يا ربي على محمد، يا ربي يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه. يا ربي صل على محمد يا جاه ساع. يا ربي وسلم يا محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع. صل على صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل محمد، يا ربي صل عليه وسلم. لا واسرب يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه. يا ربي صل على محمد واكفي المعادي واسربه وردع. يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع. ربي عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ربي ارض عنا رضاك لرفاع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد رافق بنا رب خير خلقك جماع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد يا ربي صلى الله عليه.
cek cek. Oh, cek 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 bisa. Cek cek solo cek 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 solo cek 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 solo cek 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 lagi lagi cek 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 solo cek cek. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. cek solo cek. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صلى الله عليه. عزيز عليم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أرسل عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا عبده المختار من دعا إليه بالإذن هدانا بين يا دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مع آلك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا. والتابعين لهم بصدق ما حدا حادي المودة هيج الأشجانا. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى ولها النشوانا. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتأشوا وأذهب رانا. فاهتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذان. وانصت إلى أوصاف طه المجتبى واهدر لقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
يا صلاة طهر الله ما اختاره وما برك مثلي إنسانا وبحبه وبذكره والنصر والتنقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Cek, cek. صلى الله صلى الله عليه 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 يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه صلى الله عليه
Nggak tahunya ada puber kedua. Kapan umur puber kedua? Itulah itu di umur akhir ujung umur pemuda. Kapan? 39-40 itu. Ada puber kedua. Biasa orang kalau sudah masuk umur 39-40 menggejolak lagi seperti cak muda. Ada yang sudah ngasuh kah? Ada yang sudah ngasuh kah? Ada? Ada yang sudah ngasuh kah? Belum gitu, belum ngalo. Umur kita berapa ya tak? Umur kita 30, 35. Belum ada yang ngerasakan. Jadi syabab pemuda dalam bahasa Arab, syabab itu dari mulai balik sampai 40. Sebelumnya itulah disebut dalam bahasa Arab tufula. Masa kanak-kanak. Dari bayi itu sampai dia balik itu disebut dalam bahasa Arab tufula, masa kanak-kanak. Lalu katanya setelah 40 tadi 41 sampai 50 ada namanya bahasa Arabnya kuhula. Umur 10 tahun itu disebut kuhul. Di atas itu mulai 51 sampai meninggal baru disebut tua. Syekhuha baru disebut tua. Orang tersebut mulai dari 50 tahun ke atas tua. Jadi kalau baru 40 ke pojok masih di bawah 50 belum disebut tua. Belum disebut tua, baru ngelepas masuk pubernya dia. Masa pubernya. Itu pemuda. Nah, ini katanya masa muda ini masa kalau kita kaitkan dengan kita sering dengar kalau manusia ini imannya yazid wa yankus. Naik turun. Masa muda lebih kurang seperti itu. Lagi demen ngawe kebaik, gawe kebaik. Lagi kepengen ngilo-ngilo, ngilo-ngilo. Kapan? Waktu muda. Waktu muda. Makanya penting ketika puber tadi itu dibimbing. Makanya kita waktu kita mondok dulu di Ariyat di kelas 3 MTS ada satu ustadz yang bertanggung jawab ngurusi kami kelas 3 be. Dari mulai bangun tidur sampai gerak-gerik kami apa gawe kami kelas 3 tuh. Kelas 3 itu banyak, bukan sedikit ya. Tapi tanggung jawab beliau. Sampai tidur lagi. Dan mulai bangun tidur, tunggunya gitu. Sampai kita bangun, sampai kita turun ke musola, siap sholat. Keseharian kita sampai kita ngomong, payo dalam cara murid lah ya dak. Cara murid, payo dak acak apa-apa lagi kami nih. Ngelangkah ke sini, ada dia. Ke sini, ada dia. Ke situ, ada dia. Tidak acak apa-apa lagi jadi. Dan perasaan. Nah, kalau udah masuk puber tadi kan perasaan apa yang kita gawe ke salah galau. Salah galau. Tidak kati benarnya. Di mata uang yang lebih tua dari kita itu gawe kita ini perlu ditegur. Tapi di mata kita gawe kita ini tidak boleh ditegur. Makanya dijago kita ketika itu. Mungkin besok tanya sama Ustaz Agung kakek kebetulan Ustaz satu kelas sama Ustaz Agung, dulu ada Ustaz Dede. Tanya coba, cak mana dulu? Tapi alhamdulillah setelah itu kalau di kelas 3 waktu itu kita mungkin tidak diperhatikan dengan ketat. Nah, tidak tahulah setelah itu jadi apa Setelah itu jadi apa? Karena katanya kalau memang baik buruk kita tergantung di situ. Ketika kita tidak bisa dibaikkan di situ, dijadikan uang yang baik, maka setelah itu
Kalau buruk jadi buruk dia. Kalau baik jadi baik. Makanya mungkin pernah dengar ada cerita seorang bapak dan anak lagi berjalan-jalan ke kebunnya, jalan-jalan ke kebunnya. Akhirnya dia dapati ada satu pohon miring. Satu pohon miring. Kata anaknya, ngapo? Katanya ngomong sama ayahnya, wahai ayah, ini ngapo batang ini miring dewek, yang lain lurus. Ya lurus. Yang hadir di sini ada orang luar Palembang enggak? Wong dusun maksudnya. Ada yang punya kebun karet? Ada yang punya kebun karet. Mungkin pernah menyaksikan bagaimana ngurusi batang karet itu ya tak? Batang karet kalau kita berjalan dari sini ke Pangkalan Malai, itu kan banyak batang karet pinggir jalan tuh. Tegak lurus itu, bukan mudah ngurusinya. Asalnya waktu dia muda loh, waktu dia nak tombo itu, miring-miring juga. Ditunjang, biar lurus. Berapa tahun itu? Nggak tunjang. Aku jadi lurus tegak itu dia. Jadi anak ini ngomong, wahai ayah, yang lain lurus galo. Ngapa ini bengkok? Oh, kata ayahnya, dari kecil dulu batang ini tidak pernah diurus. Pas dia miring-miring, didiam ke baik, tidak pernah ditunjang. Didiam ke baik. Akhirnya tombolah dia bengkok. Kata anaknya, kalau cerita ya kita lurus ke baik. Ketawa ayahnya kata di situ pas dengar anaknya ngomong. Seorang anak pas dengar anak yang ngomong kita lurus ke bawah, ketawa ya. Wahai anakku, tidak bisa. Kalau sudah besar, bengkok, nak diluruskan, tidak baca. Baca tak? Tidak baca. Kalau nak dipaksakan, apa yang terjadi? Patah. Oh, baru terpikir anaknya. Sehingga akhirnya disitulah pelajaran yang diambil seseorang itu harus dari kecilnya pun diajarkan, dikenalkan sesuatu yang nanti bermanfaat untuk dia. Makanya judul kita tadi kan apa namanya? Apa judul kita tadi? Agak lupa dengan judul ini. Apa dia judulnya? Menjadi pemuda milenial yang berkualitas. Di sini berkualitas, ana ngambek dewe, makna berkualitas ana maknai dengan pemuda yang bertakwa, berakhlak mulia, dan menjadi orang yang bermanfaat. Sampai sakit-sakit mikir ke arti berkualitas itu. Tapi setelah kita pikir-pikir, seseorang itu tidak lepas dari seorang yang harus yang bertakwa. Dia juga harus setelah itu menjadi orang yang berakhlak mulia, sehingga nanti menjadi seseorang yang bermanfaat. Dari tadi pelajaran bahwa seseorang itu atau seorang pemuda itu dia mau tidak mau dari masa kanak-kanaknya harus sudah diajarkan. Diajarkan cak mana? Didik dia menjadi anak yang bertakwa. Ustadz, sulit Ustadz mengenalkan anak itu untuk bertakwa. Tidak. Nak jelaskan sama dia sulit. Jadilah orang tua yang pintar mengemas takwa itu menjadi sesuatu yang disenangi oleh anak itu atau mudah dipahami oleh seorang anak. Makanya nih. Peran perempuan sangatlah penting. Sehingga dikatakan apa? Al-um madrasatul ula.
seorang perempuan itu, ibu adalah sekolah pertama, tempat pendidikan pertama untuk anaknya. Ibu. Karena kenapa? Anak di masa kanak-kanaknya banyaklah sama siapa? Sama ibunya. Ayahnya nyari nafkah. Tidak juga Ustadz, ada yang sebaliknya. Kita ngomong yang umum. Secara umum ada anak dapeti. Ada ibunya yang begawe, lakinya tidak begawe. Bukan tidak begawe apa? Dia muka tambak di samping rumah, jadi gawenya hari-hari di rumah be, ngurusi tambaknya. Bininya begawe, PNS. Ada yang cek itu. Tapi secara umum yang begawe itu siapa? Bapaknya. Yang sering di rumah siapa? Ibunya. Itulah perempuan. Maka perempuan harus menjadi seseorang yang bertakwa juga. Jangan lanang be. Apakah harus lulusan pesantren? Kalau kami kakek nikah, itu nyenggol-nyenggol dikit yang kemarin tidak jadi itu nah. Apa namanya itu? Apakah harus lulusan pesantren? Tidak juga. Tidak. Malah ada laki-laki ini beda-beda model laki-laki ini. Wong lanang nih, ada tipe yang pengen praktis, kepengen nyari bini uang lah jadi. Bahasanya biar dak saru aku ngajari dia. Dak saru ngajari dia, apa dak pasti ngajari. Kadang-kadang kita ini pakai bahasa nyago ego, agak ngesok dikit itu kan, biar dak saru ngajari dia. Dak saru ngajari apa ndak ngajari, apa dak bisa mungkin ngajari. Ada tipe yang kedua memang dia kepengen katanya anak tidak mandang. Nah dia mungkin lulusan pesantren atau bukan. Kalaupun dia tidak ngerti, biar anak yang jadi guru pertama agamanya. Wah itu hebat. Hebat. Guru pertama agamanya. Jadi setiap apa yang setelah itu dia paham tentang agama, sampai nanti itu perempuan mengajarkan sama anaknya, yang dapat pahalanya siapa? Lakinya. Sudah itu banyak-banyak buat anak akhirnya. Jadi kan banyak pahalanya. Kalau anaknya cuma sikok dua, cak main hari kan, pemain hari kan anaknya sikok dua. Ikhwat apa akhwat? Akhwat yang di belakang. Jangan galak model wong sekarang. Coba jadi wong dulu lah. Kadang-kadang yang galak menghalangi pengen anak banyak nih, Tino. Tidak tahu disampaikan enggak Musa Padil kemarin pas Ramadan? Enggak disampaikan. Tino, kaget dulu lah. Sago kita. Makanya memang benar. Nah, kalau sudah berkeluarga itu emang katanya lemaknya itu emang punya rumah dewek. Tidak pengen rumah dewek. Atau memang pilihlah nak kemana? Nak gabung dengan wong tua lanang atau wong tua betina? Itu terserah. Tapi yang pasti jangan takut untuk memperbanyak anak. Apalagi kan kita dengar mungkin, tidak tahu disampaikan juga Musa Padil ada hadis yang apa namanya itu? Nabi ngomong tuh tazawwaju takthuru fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahlah, perbanyaklah keturunan. Karena nanti katanya aku akan membanggakan kalian di hadapan umat-umat yang sebelumnya. Ada orang lanang yang kepengen banyak anak, betina nanda, tapi ada juga sebaliknya. Betina kepengen banyak anak tapi lanangnya nanda. Tapi tadi kan kalau kita gabungkan tadi seorang suami bisa mendidik anaknya sampai anaknya menjadi ustazah. Woi, berapa banyak pahala yang akan kita dapatkan sebagai suami. Lalu istri tersebut mengajarkan kepada anak-anaknya, mengajarkan kepada anak-anaknya, sehingga setiap pahala yang dilakukan oleh anak-anaknya akan mengalir kepada suaminya.
banyak. Makanya jadi tidak ada harus dia keluaran pesantren. Siapapun perempuan tersebut, didiklah. Ya, kita sebagai suami harus bertanggung jawab mendidik istri kita agar menjadi seseorang yang tadi berkualitas, bertakwa, berakhlak mulia, dan menjadi orang yang bermanfaat. Dididik. Memang namanya mendidik berat, sulit, susah. Tak kati nama mendidik mudah. Mendidik. Tidak usahlah jauh-jauh nak mendidik. Mungkin kan untuk sekarang gambaran mungkin ada sebagian kamu ada yang ngajar ngaji mungkin tidak. Ngajar budak-budak kecil, oh repot tidak ya. Tidak usahlah jauh-jauh, coba didik adik dewek di rumah. Adik dewek di rumah, macam mana lagi kira? Susah, sulit. Itu namanya mendidik dan butuh tanggung jawab. Tetapi setelahnya nanti akan membawakan hasil, tidak? Hasil mendidik itu, dan nanti anak-anak didiknya juga akan berterima kasih kepada guru-gurunya, kepada kakak-kakaknya. Uang dulu nih, kita sering dengar cerita dari guru-guru kita. Uang dulu, adik beradik jadi guru, kakak jadi guru untuk adik-adiknya. Pernah ada saat satu adik yang ngomong jorok. Tapi mungkin pasti dipraktek zaman sekarang, dikurung di kamar mandi. Kamar mandi zaman dulu, mungkin kamu ada kan rumah kamu yang masih sisa-sisa zaman dulu, ada kali tidak? Kamar mandi ya bukan dalam rumah, di luar rumah. Mulai kamar mandi lama dikunci dari pagi sampai sore. Gara-gara apa tadi? Ngomong jorok. Tetapi buah dari itu takut si adik untuk ngomong jorok lah lagi. Kita sering dengar ada namanya Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, seorang ulama besar yang kitabnya di antara kitabnya biasanya Sulamut Taufik. Ya, kitab fikihnya tuh. Di Indonesia ma'ruf Sulamut Taufik. Itu katanya beliau kakak adik. Nama kakaknya Habib Thohir. Beliau Habib Abdullah. Ini dua beradik. Punya seorang bibi yang Masya Allah, yang bertakwa, yang alim, hebat. Ini katanya bibinya pernah dapati keponakannya ngomong yang tidak pantas. Akhirnya sama bibinya dipanggil, langsung pakai siwak. Coba katanya buka mulut kata bibinya. Tidak ngomong lagi. Tadi ngomong jorok Cakano kalau gitu. Tadi ngomong jorok Ida maling Ida budak kecil. Nah ndak ngaku. Jadi sama bibinya apa teh? Buka mulutnya. Terus dimasukkan siwak ke mulutnya, ke giginya itu. Dianukan ke gigi itu sampai berdarah. Jadi ini cerita lama bae ini. Mangka jadi orang hebat galau. Cerita lama nih. Kayak viral pula gitu. Sampai berdarah, sampai atas. Setelah itu kata bibinya itu, coba lepek bahasa gitu ya, lepek. Keluar darah kalau ya. Nah, itulah katanya. Itu hasil ngomong kotor tadi itu. Tapi buahnya apa? Setelah itu tidak lagi ngomong-ngomong kotor lagi, tidak. Ngomong tidak pantas lagi. Sehingga jadilah mereka orang-orang besar. Habib Ali Al-Habsyi yang kita kenal kan, ada Maulid Syamsudduror. Pada masa kecilnya beliau memang abahnya tinggal di kota Mekah, makanya disebut Mufti Mekah, Habib Muhammad bin Husain, Habib Ali bin Muhammad. Habib Ali tinggal sama uminya, tinggal sama uminya di kota Siwun. Sama abahnya, kata abahnya ngirim surat, kirimkan Ali Habsyi berangkat ke kota Mekah, tinggal
sama dia ya. Ngomong sama umiknya. Namanya ibu pastinya ini nih. Kalau soal belajar jangan bertanya sama orang betino. Kayak kalau sudah nikah, bukan sekarang. Nggak nanya sama yang belakang kamu. Kayak kalau sudah nikah, kalau soal belajar jangan nanya sama om tino, nanya sama om bini. Biasa bini berat hati. Kayak makan apa di sana? Siapa nyuci? Doni biasa di rumah diselimuti. Tidur sebelum tidur dicuci ke kakinya. Budak zaman sekarang manjonya berlebihan tidak sampai ada wong tua tuh pernah ngomong sama si ke ustad di Ariat. Mungkin banyak pondok-pondok lain katanya. Ustad, anak aku ini ku cobit lagi tidak pernah. 3 SMP. Tiba-tiba ustad nak ngerotan. Cobit lagi tidak pernah. Nah, wajar biar anak cak ini. Wong dulu ndak tali pinggang lanjak. Ada yang pernah ngerasa tali pinggang? Sampai mana tadi? Bukan tadi itu. Masalah belajar ya tadi. Abi Ali, sehingga akhirnya berat hati, cuman karena perintah Abi Ali akhirnya diantarkan berangkat ke kota Mekah. Melok tinggal sama abahnya Habib Muhammad bin Husain. Sampai di sana tinggal sama Habib Muhammad, tiap 5 waktu sholat di Masjidil Haram. Habib Ali Habsyi. Tapi bahasa nana bukan di situ bahasa nana. Apa? Itu Habib Ali Habsyi tidak boleh keluar dan balik ke rumah kecuali ada bersama abahnya. Jadi selalu dipimpin oleh abahnya. Berangkat, balik. Berangkat, balik. Berangkat dan balik. Dan tidak boleh main keluar dari rumah. Zaman Habib Ali Al-Habsyi. Serem macam mana zaman itu kira-kira. Dan juga di kota Mekah. Tetapi didikan abahnya sampai cak itunya. Kalau anak zaman sekarang, payo, sisip dikit yang model-model sekarang kan anak menu bapak. Tak boleh kemana-mana, dikurung. Wih, kami cak di penjara oleh bapak nih. Kompak dia adik-adik ya tak? Bapaknya dijebaknya cak mana mungkin zaman sekarang. Tetapi pada zaman itu akhirnya jadilah Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Yang sampai kata Habib Ali ini bagaikan magnet, sehingga katakan magnatisul qulub. Magnet. Kalau keluar rumah Habib Ali Habsyi ini, keluar rumah nak salat Jumat. Wong tegak ke depan rumah nengok Habib Ali Habsyi. Sampai ke dekat masjid sana. Dan kalau dengar cerita Habib Ali ini belagak, tak pula belagak. Tak putih. Tapi tadi buah didikan dari abahnya sehingga akhirnya beliau menjadi seorang ulama, ya, yang pasti bertakwa dulu. Jadi seorang ulama punya akhlak yang mulia dan menjadi orang yang bermanfaat. Sehingga akhirnya jadi magnetis. Kalau magnet itu bahasa magnetis, tidak. Jadi magnet. Wong cinta kalau sama Habib Ali Habsyi. Kalau ngadakan maulid, wong dari mana-mana hadir. Sampai katanya pada zaman Habib Ali Habsyi ini, kita sering dengar Habib Salim Syadzili mengatakan yang hadir ratusan ribu. Wong Hadramut berapa jumlahnya ya tak? Tapi yang hadir bukan dari Hadramut baik, dari luar-luar Hadramut hadir. Di acara Maulid Habib Ali Habsyi. Bukan acara tanggal yang seperti di Solo, bukan, itu haul. Enak, belum meninggal Habib Ali Habsyi waktu itu.
Maulid ada di malam Jumat atau Kamis akhir bulan Rabiul Awal. Ada satu tempat sekarang posisi pinggir jalan namanya Anisah. Nah, kayak nama Tino Belo ini bukan. Nama tempat di Kota Sewa namanya Anisah. Di situ Habib Ali ngadakan Maulid yang hadir ratusan ribu wongnya. Pada zaman itu tanpa ada kata misalnya tanpa ada kendaraan pesawat sekarang belum ada zaman Habib Ali Habsyi. Kecintaan uang kepada Habib Ali Habsyi sehingga akhirnya uang berbondong-bondong. Dan yang lebih hebat lagi apa? Rasulullah hadir di majlisnya. Siapa Habib Ali Habsyi? Nah, makanya kita perlu pelajari cara mereka bagaimana dididik oleh orang tuanya. Di antara seperti itu gambaran tadi itu. Habib Ali Habsyi, Habib Abdullah bin Husain bin Thahir beserta kakaknya Habib Thahir. Sehingga akhirnya mereka menjadi pemuda-pemuda yang bertakwa, ya berkualitas, bertakwa, berakhlak yang mulia dan menjadi orang yang bermanfaat. Ketika seseorang sudah bertakwa, di antara kan arti takwa, khotib sering nyampaikan apa arti takwa? Takwa itu apa? Takwa. Kalau hari Jumat tuh nah. Apa takwa? Apa arti takwa? Menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangannya Allah. Ya, itu takwa. Perintah Allah digawikan, larangan Allah ditinggalkan. Maka kita akan menjadi orang yang bertakwa. Dan arti takwa lain adalah katanya apa? Takut. Takut umum. Ya, takut. Yang jelas pastinya takut untuk bermaksiat di hadapan Allah Ta'ala. Sekarang kita ini ada di mana gitu? Hadapan Allah. Karena Allah Ta'ala tuh gharib. Apa katanya? Ud'uni. Ada ayat Quran tuh. Itu doa apa tuh? Fa inni qaribun ujibu da'watad da'i fa inni qaribun. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya aku dekat. Berarti Allah Ta'ala itu ada di mana-mana. Makanya ketika apa-apa takut, itu arti takwa di antaranya. Kalau kita tanamkan kepada diri kita nih, selalu bertakwa, takut, dan selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Ta'ala, jadi kita orang yang bertakwa. Enggak. Lalu kita berakhlak yang mulia. Akhlak itu mau tidak mau kita harus dengan ilmu. Tanpa ilmu kita tidak kenal akhlak. Dan orang-orang dulu nih selalu menegur ketika ada seorang anak yang berperilaku yang tidak baik. Ditegur. Coba ini hari. Siapa kau mang? Negor-negor aku. Wong tuaku, bukan wong tuaku lagi daca itu. Negor-negor. Kadang-kadang diuyuk-uyuk ya bro. Mainnya hari itu. Dulu katanya kalau ada ditegur, anak siapa kau nih? Ngapa kau maling ya? Tidak boleh maling. Takut gitu kan? Mainnya hari. Nambah jadi nggak gawe itu. Sedikit babit ini memang itu ya tak? Dari pucuk dia laju tidak tahu ya babitnya bolo. Makanya ada seorang ulama murid Imam Abu Hanifah katanya duduk jalastu itu bukan jalastu. Orang yang mulazamah, orang yang dia katanya duduk bersama belajar menimba ilmu sama Imam Abu Hanifah 20 tahun. 20 tahun. 18 tahunnya isinya hanya belajar akhlak. 18 tahun. Isinya akhlak.
2 tahun ilmu. Tapi katanya dia ngomong, aduh, rasanya nyesel. Ngapa dak 20 tahun tuh isinya akhlak belah. Nyesel ya setelah itu. Jadi ulama juga lupa Ustaz, siapa muridnya. Jadi ulama juga. Ketika seseorang sudah jadi seseorang pemuda, dia bertakwa, lalu dia berakhlak yang mulia dengan berisi ilmu, nantinya dia akan menjadi orang yang orang yang bermanfaat. Kualitas itu kan kita membek satu kata kualitas. Ana mengartikan kualitas itu, tidak mungkin jadi orang berkualitas kalau tidak dia bertakwa, dia akhlak mulia, dan nanti menjadi orang yang bermanfaat. Maka ketika dia seorang yang bertakwa, dia seorang yang berakhlak mulia, maka kedepannya buahnya adalah apa? Dia akan menjadi orang yang bermanfaat. Semua orang butuh sama dia. Dia akan dicari-cari. Siapa pun dia, baik laki-laki ataupun perempuan, dicari-cari. Galak tak gitu? Kepengen tak gitu? Kalau kita jadi orang yang bermanfaat, oh bangga. Berarti hidup kita nih ada arti. Hidup kita ada arti. Kalau tak bermanfaat, ya jangan sampai jadi sampah masyarakat, tidak. Wah, jangan sampai ya Allah. Jangan sampai ya Allah kami jadi sampah masyarakat ya Allah. Tidak bermanfaat, jangan sampai. Tak. Maka jadilah orang yang bermanfaat. Ya, itulah yang diartikan berkualitas. Pemuda milenial yang berkualitas di zaman sekarang banyak tambahan cobaan, tapi kita jangan lepas dengan cara-cara wong dulu. Ya, jangan lepas juga dari takwa, dari akhlak yang mulia, dan menjadi orang yang bermanfaat sehingga kita jadi pemuda walaupun hidup di zaman milenial, tetapi menjadi pemuda yang sukses di hadapan Allah dan membanggakan baginda Rasulullah SAW. Mungkin ini yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf atas keterlambatan dan juga mungkin lebih waktu. Hakadha minni wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi azan dulu ya.